न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। वक्त है दोपहर के 2 बजे का ते इस वेले तुहानूं दसदे हां दिन दियां 5 वड्डियां खबरां। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ने कहा उम्मीद है कि हाईकमान साडी गल मन्नेगा। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है हाईकमान नूं पंजाब इकाई ने पंजाब यूनिट ने नो कर दिता है। ते नाल ही प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब नूं बर्बाद कर दिता है। सो ये बयान पंजाब यूनिट तो आ रहे हैं, कांग्रेस की पंजाब इकाई तो यह बयान सामने आ रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा का बयान सामने आया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि साडा कोई गठजोड़ नहीं है आम आदमी पार्टी के नाल पंजाब दे विच। और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। बेंगलुरु विच हुई मीटिंग तो बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। एक पासे तस्वीरां ने जिथे कांग्रेस के आगुआं दे नाल सीनियर लीडर पार्टी दे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल होण या पंजाब के मुख्यमंत्री होण उन्हां दी तस्वीरां सामने आंदियां ने। गठजोड़ दे लई जिहड़ी मीटिंग हुई सीगी जिस दे विच गठजोड़ नूं ना दिता गया इंडिया उस दे विच दोवें मौजूद सीगे। बकायदा अरविंद केजरीवाल ने उत्थे संबोधन भी कीता सी। पर उस सब दे बाद पंजाब दे विच लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहला राजा वड़िंग ने कहा सीगा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान उन्होंने कहा सीगा कि आम आदमी पार्टी के नाल साडा कोई गठजोड़ नहीं है। पंजाब दे विच उत्थे इकट्ठे जरूर होए सीगे, विरोधी तरह इकट्ठियां होईयां देश नूं बचाउण दे लई और उसका हिस्सा बने सीगे, असीं उस दे विच शामिल होए सीगे। पर प्रताप सिंह बाजवा ने भी एक बार फिर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दा बयान दोहरा दिता। उन्होंने भी उही गल दोहराई है जिहड़ी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कही सी। दावेदारी उही दोहरा दित्ती है उन्होंने कि असीं पंजाब दे विच साडा आम आदमी पार्टी दे नाल कोई गठजोड़ नहीं है। क्लीयर कर दिता है प्रताप सिंह बाजवा ने भी। प्रताप सिंह बाजवा विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे आगू हुण उन्होंने भी कहता है, यानी पार्टी प्रधान की गल करिए या विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे आगू की गल करिए, दोवां ने इक्को गल कही है कि साडा पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे नाल गठजोड़ नहीं है। ताकि हाईकमान नूं पंजाब ने क्लीयर कट नो कर दित्ती है। सवाल ये उठ रहा है। सो ਇਹ स्थिति फिलहाल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ। सो नाल ही प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा कि आस है कि हाईकमान साडी गल मन्नेगी। हाईकमान गल मन्नेगा, पंजाब यूनिट दी सुनेगा गल या नहीं सुनेगा, यह सवाल हजे बरकरार है। पर कहा जरूर जा रहा है ये गल रख दी गई है पंजाब यूनिट दे वल्लों, पंजाब इकाई दे वल्लों यह बड़ा क्लीयरली कह दिया गया है कि साडा पंजाब दे विच कोई गठजोड़ नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा ने एक क्लीयर कट कह दिता है साडा पंजाब दे विच कोई गठजोड़ आम आदमी पार्टी दे नाल नहीं है। उन्हां तो पहला अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਜੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਸ਼ਨ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਦੇ? ਦੇ ਆਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਲ ਹੈ ਬਟ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਜੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਸ਼ਨ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਦੇ? ਦੇ ਆਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਲ ਹੈ ਬਟ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। सो पंजाब दे विच जो स्थिति बनी है उसनूं वेख के गठजोड़ तां बिल्कुल असीं नहीं करांगे, एक क्लीयर कट कहंदे होए नजर आए ने प्रताप सिंह बाजवा। जो स्थिति बनी है, जो हालात बने ने, उस तो बाद
ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। गवर्नर ਨੂੰ पंजाब कांग्रेस का वफद मिला हड़ करके ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ उसका मुद्दा चुक्या। हड़ पीड़ितां ਨੂੰ मुआवजा देने की मंग की गई है। केंद्र तो स्पेशल पैकेज की डिमांड रखी गई है। मृतकों के परिवारों ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ रुपए मुआवजा देने की मंग की गई है और खराब हुई फसल के लिए भी मुआवजा मंगया गया है। कांग्रेस का वफद मिला सीगा आज गवर्नर ਨੂੰ जाके हड़ पीड़ितां के लिए मुआवजे की मंग की गई है। मृतक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ रुपए और केंद्र तो स्पेशल पैकेज की मंग इस वेले की गई है। तो मृतक के परिवारों ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ रुपए मुआवजा दिता जाए मंग की गई है। कांग्रेस के वालों कांग्रेस का वफद मिला सीगा आज गवर्नर ਨੂੰ और गवर्नर ਨੂੰ मिल के सारियां मंगां चुकियां ने। हड़ पीड़ित सूबे के लिए स्पेशल पैकेज की मंग, हड़ करके हुई तबाही का मुद्दा चुकिया कांग्रेस ने और हड़ पीड़ितां ਨੂੰ मुआवजा दिता जाए ये मंग गवर्नर तो की है। 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा फसल का दिता जाए जी तबाह हुई है। जख्मियों को 5-5 ਲੱਖ रुपए मुआवजे की मंग की गई है। कांग्रेस ने गवर्नर ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ भी सौंपया है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ हरियाणा ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तीजी बड़ी खबर का रुख करते हैं। डेरा बाबा नानक दे विच करतारपुर लांघे तक रावी दरिया का पानी आ चुका है। संगतां की सुरक्षा देखदਿਆਂ 3 दिनों के लिए करतारपुर साहिब यात्रा रोकी गई है। 3 दिन के लिए करतारपुर साहिब की यात्रा रोक दी गई है क्योंकि करतारपुर लांघे तक रावी दरिया का पानी आ चुका है। तो रावी दरिया का पानी आने करके पाकिस्तान वाले पासों पानी आ रहा है और इसे करके लांघे के राही करतारपुर साहिब तक की यात्रा फिलहाल 3 दिनों लिए रोक दी गई है। संगतां की सुरक्षा को मद्देनजर रखदियां यह फैसला लिया गया प्रशासन के वलों। ते रावी के पानी तो लांघे को कोई खतरा नहीं है। हालांकि यह बड़ा क्लीयर कर दिता है डीसी ने, डिप्टी कमिश्नर ने। दर्शन स्थल से तुस्सी बन पूरी तरह सुरक्षित है। ते BSF के चैक पोस्ट की भी पानी की लपेट में आए ने। ते बॉर्डर के नेड़े के खेतों के विच पानी भर रहा है। तो प्रशासन के वलों आरजी बन इत्थे बनाया जा रहा है। मेरे सहयोगी राजीव शर्मा इस वेले ग्राउंड जीरो से मौजूद ने। राजीव का रुख करते हैं। राजीव, तस्वीर कुछ एक असीं देख पा रहे हैं, इस वेले कित्थे मौजूद हो सी और इस वेले लांघे के आले दुआले किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल गगन, मैं दसना चाहना कि कुछ देर पहला असीं डेरा बाबा नानक तो तस्वीरां साझियां कर रहे सी तां डेरा बाबा नानक दे बिल्कुल नाल लगदा, हालांकि ये इलाका अजनाला दे अधीन आउंदा, अमृतसर जिले दे अधीन आउंदा, पर तस्वीरां काफ़ी डराउण वालियां ने, हैरान करन वालियां ने क्योंकि कई हज़ार एकड़ जिहड़ी ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਝੰਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ BSF ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ BSF ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਬੋਟ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ
ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹੋਣ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਰਸੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੋਟ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਧਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ BSF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ BSF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, BSF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ BSF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, BSF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗਗਨ। ਰਾਜੀਵ, ਫਲੋ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਰਹੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ?
ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾੜ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਰਜੀ ਇੱਕ ਬੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਬੋਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ कैंप बकायदा एक लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव ग्राउंड जीरो ते मौजूद ने तस्वीरां लगातार दिखा रहे थे रावी दरिया का पानी किस तरीके दाखिल होया भारत दे विच और उस तो बाद की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। लोग जिहड़े पहलां अपनी बेड़ियां का इस्तेमाल करते सी बेड़ियां रोक दित्तियां गईयां ने। बीएसएफ दी अपनी बोट्स जिहड़ियां ने हुण उन्हां दे राहीं लोकां तक राहत पहुंचाई जाएगी और बकायदा कैंप जिहड़ा हैगा वो स्थापित किया गया है। इस पूरे मामले नूं लैके राजीव ग्राउंड जीरो ते सीगे ग्राउंड जीरो तो तस्वीर दिखा रहे सानू उस इलाके दी जिथे रावी दरिया के पानी की मार पई है। अगली खबर का रुख करते हैं। दूजी वड्डी खबर मणिपुर की घटना उसते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वड्डा बयान सामने आया है। मेरा दिल पीड़ अते गुस्से दे नाल भरिया होया है। पीएम ने कहा मणिपुर की घटना शर्मसार करन वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा किसी भी गुनाहगार नूं बख्शिया नहीं जाएगा। यह यकीनी बनाया जाएगा कि गुनाहगारां नूं सजा मिले। साडे समाज दे विच अजिही घटना बर्दाश्त नहीं है। सीएम भगवंत मान ने कहा सी सरकार चुप रही तां असीं कार्रवाई करांगे ते केंद्र ते सूबा सरकार ने हुण तक की कुछ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। दूजी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां मणिपुर दा घटनाक्रम बीते दिनी एक वीडियो क्लिप जिहड़ा हैगा उस सामने आया सी जिस दे विच कुकी भाईचारे नाल संबंधित एक जिहड़ी कुड़ी सीगी उसनूं निर्वस्त्र करके उसनूं भीड़ ने सारे सरे राह घुमाया और उस तो बाद उसका जिहड़े इल्जाम लगे सीगे कि उसका कतल कर दिता गया उसके नाल गैंगरेप करके इल्जाम लगे कि उसका कतल कर दिता गया। ये तस्वीरां सामने आईयां और लगातार इससे सवाल खड़े हो रहे सी। सो इससे हुण प्रधानमंत्री ने
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੀੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੈਗਾ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰਹਿਮ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sir, I introduce the bill, sir. I introduce the bill, sir. Shri Arjun Munda. Cinematograph Act 1952. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sir, I introduce the bill, sir. I introduce the bill, sir. Shri Arjun Munda. Take your seat. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Order in the house. Sir, I am raising my hand and I am not given chance to speak on 267 rules. And 267 I have already given earlier morning 9 o'clock. I sent my people before that only so that others can give. You should submit because tomorrow you can. Take your seat. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Order in the house. Sir, I am raising my hand and
I am not given chance to speak on 267 rules. And 267, I have already given earlier morning 9 o'clock. I sent my people before that only so that others can give. You should submit, because tomorrow you can say that you have not given the notice in time. So I have made my full efforts to attract your attention and give notice. But unfortunately, I am not allowed to raise this 267. And you know the Manipur is burning. And Manipur is burning. And the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members, honorable members, honorable members, I expect the leader of the opposition constant if the house is not in order. Sir, let the house be in order. House is not in order. It is insult to the house. Sir. Cinematograph Act 1952. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था और विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर का मुद्दा, उस पर संज्ञान लिया जाए। मोदी जी का भी बयान आया कि कसूरवार हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मगर इस पूरी घटना ने देश में महिलाओं के प्रति जो अन्याय हो रहा है, उसको लेकर एक आवाज़ उठाई है। तमाम महिलाएं एक साथ न्याय की मांग कर रही हैं। देखिए, मणिपुर का जो दर्दनाक वीडियो सामने आया है, वो इंसानियत को, मानवता को तार तार करता है। इससे बड़ी हैवानियत भरी घटना शायद हो नहीं सकती थी। और दुख की बात यह है कि इस घटना को 77 दिन हो गए, लेकिन 77 दिनों तक सरकार को इस घटना का और इस घटना से संबंधित इसी प्रकार की और घटनाओं का कोई इल्म तक नहीं था। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि सरकार मणिपुर को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर या भारत की सुरक्षा और प्रभुता, अखंडता को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी सरकार से, क्या ये नया इंडिया है? ये न्यू इंडिया की बात करते हैं।
क्या ये 21वीं सदी का विकसित भारत है जिसकी गाथा प्रधानमंत्री जी दुनिया के हर कोने में जाकर गाते हैं? आज बीजेपी का फुल फॉर्म भारत जलाओ पार्टी हो गया है। हर राज्य में इस प्रकार की स्थिति हो रही है और मणिपुर जल रहा है। हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि हो क्या रहा है मणिपुर में? और मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, तो डबल इंजन की सरकार के चलते ये सब हो रहा है। तो लोग सही कह रहे हैं कि डबल इंजन का मतलब डबल हैवानियत, डबल शोषण, डबल दरिंदगी। और दुख की बात यह भी है, आश्चर्य की बात भी है कि उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है कि उस पर वीडियो चल रहा है। अरे भैया, जिसने अपराध किया उसे तो पकड़ो, उसे तुम पकड़ते नहीं। प्रधानमंत्री ने में साफ तौर पे कहा है कि मणिपुर की जो घटना हुई है वो शर्मसार लोगों को करती है। इस पर हम शर्मसार हैं, लेकिन सभी राज्यों में जो महिलाओं का है वो सम्मान होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा सरकारों का काम होता है, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर में जो हुआ, जरूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाबदेही तो सरकार को होना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने में साफ तौर पे कहा है कि मणिपुर की जो घटना हुई है वो शर्मसार लोगों को करती है। इस पर हम शर्मसार हैं, लेकिन सभी राज्यों में जो महिलाओं का है वो सम्मान होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा सरकारों का काम होता है, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर में जो हुआ, जरूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाबदेही तो सरकार को होना ही पड़ेगा। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਯੁਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। 10-10 ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਜ਼ਾਵਾਂ, 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀਗੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੈਰੋਲ 21 ਮਈ 2021, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੈਰੋਲ 7 ਫਰਵਰੀ 2022। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਛੇਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਸੀਗੀ 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਔਰ 17 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 40-40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। तो एक बार फिर राम रहीम पैरोल से बाहर आने जा रहे हैं। 7वीं बार पैरोल मिल रही है राम रहीम को, मिल चुकी है 30 दिनों की पैरोल है। 30 दिनों की पैरोल से राम रहीम बाहर आवेगा। 6 बार पहला पैरोल मिल चुकी है राम रहीम को और हुण 7वीं बार पैरोल मिलन जा रही है। साल 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ शुरुआत हुई अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੀरेन्द्र फोन लाइन ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। धीरेन्द्र, 7वीं बार राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर आ रहा है, क्या जानकारी मिल पाई?
देखिए, राम रहीम को एक बार फिर से 30 दिन की पैरोल दी गई है और रोहतक कमिश्नर की तरफ से इसकी अनुशंसा की गई है, क्योंकि राम रहीम इससे पहले भी 6 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने कई बार फरलो भी ली है और कई बार अपनी मां की स्वास्थ्य का हवाला देकर भी पैरोल पर बाहर आए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राम रहीम जब मर्जी तब पैरोल ले सकते हैं। और इसी साल शुरुआती महीनों में भी राम रहीम जेल से बाहर आए थे और ऐसा माना जा रहा था कि शायद राम रहीम के लिए टर्म कंडीशन लगाई जाएंगी कि क्योंकि जिस तरह से बरनावा आश्रम में जाते हैं, वहां से लाइव सत्संग भी करते हैं, अपने अनुयायियों से भी मिलते हैं, तो इसको लेकर रोक की मांग की गई थी कि राम रहीम इस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम ना करें। तो हालांकि उस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई थी, लेकिन इस बार क्या क्या कंडीशंस हैं इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं आ पाएगी। क्या राम रहीम पर किसी तरह की कोई रोक लगाई जाएगी कि किन कंडीशन के तहत वो अपनी पैरोल अवधि में बरनावा आश्रम में रहेंगे। हालांकि पिछली बार भी इस तरह की मांग उठाई गई थी और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन तब तक राम रहीम हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तब तक राम रहीम वापस सुनारिया जेल आ चुके थे। आज शाम या फिर कल सुबह राम रहीम सुनारिया जेल से बरनावा आश्रम की तरफ जाएंगे। धीरेन्द्र, फरवरी, जून और अक्टूबर 2022 में 3 बार राम रहीम को फरलो और पैरोल दी गई, 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन। इस साल जनवरी मिल चुका है 40 दिन पैरोल, अब जुलाई है, जुलाई में फिर 30 दिन की पैरोल। क्या हम ये माने कि अभी तो एक और इस साल का पेंडिंग पड़ी है, 21 दिन की जो फरलो मिलने वाली है वो भी मिलेगी फिर इसके बाद? नहीं, देखिए 70 से 75 दिन का जो किसी भी सजायाफ्ता कैदी का है पैरोल का अधिकार है वो होता है। और लेकिन इसके अलावा फरलो पर भी राम रहीम आ सकते हैं, क्योंकि पिछले साल ऐसा ही फरलो पर वो बाहर आए थे। तो ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि राम रहीम को फरलो नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा सरकार बार बार राम रहीम पर मेहरबान रही है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस 30 दिन की पैरोल के बाद इस साल 2023 में राम रहीम फिर से बाहर आएंगे। और क्योंकि पिछली बार कई बार ये कयास लगाए जाते थे कि चुनावी मौसम में चाहे हरियाणा के अंदर बाई इलेक्शन हो या फिर निगम के चुनाव हो, उस दौरान राम रहीम बाहर आए थे। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं न कहीं हरियाणा सरकार ये बेनिफिट उठाना चाहती है, इसलिए राम रहीम को बार बार पैरोल दी जाती है। लेकिन फिलहाल आसपास इलेक्शन नहीं है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राम रहीम को लेकर किसी तरह की कोई हरियाणा सरकार या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे थे कहीं कहीं सॉफ्ट कॉर्नर राम रहीम के प्रति है। हो सकता है कि राम रहीम से मुलाकात हो, क्योंकि जब पिछली बार वो पैरोल पर बाहर थे और सत्संग कर रहे थे, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लाइव उनके सत्संग में भी जुड़े थे और उनसे आशीर्वाद भी लिया था। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, यही बात। और अब तो 2024 आ गया है, विधानसभा चुनाव होने हैं। हाँ बिल्कुल, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव भी होंगे और 2024 में आम चुनाव भी होंगे। तो इसको लेकर शायद कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमेशा इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा की राजनीतिक विंग है वो फैसले लेती है कि किस प्रदेश में किस पार्टी को और यहाँ तक कि किस क्षेत्र में किस कैंडिडेट को समर्थन दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर राम रहीम का प्रभाव है, और पंजाब का भी एक बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पर राम रहीम दखल रखता है पंजाब की राजनीति में। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राम रहीम का दखल है और बीजेपी उसे बुलाना चाहती है। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। धीरेन्द्र चौधरी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। लगातार 7वीं वार ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਜੇ ਇਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।